صبح کا آغاز پرسکون انداز سے ہوا تھا۔ اس نے سارے کام کرنے کے بعد تیار ہونے لگی۔ سوہا نے الماری کے سامنے کھڑے ہو کر آخری بار اپنا لباس اور حلیہ دیکھا۔ سفید شرٹ، کالی پینٹ اور اوپر سے ہلکی سی نیوی بلو جیکٹ جو اس کی پرسنل سیکرٹری کی ذمہ داری کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر سلیقے سے تیار تھی۔ اس کے چہرے پر کسی بناؤ سنگھار کا نشان نہیں تھا، صرف ایک ہلکا سا کاجل جو اس کی بڑی خوبصورت آنکھوں کو ایک پردے میں چھپائے ہوئے تھا۔ آج آفس جانے سے پہلے اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ عالم شاہ، اس کا باس، اور اب اس کا کانٹریکٹ میرج کا شوہر۔ یہ صرف 2 ماہ پہلے کی بات تھی جب حالات نے اسے مجبور کیا کہ وہ ایک ایسا معاہدہ کرے جو شاید دنیا کا سب سے عجیب اور مشکل معاہدہ تھا۔ ایک معاہدہ جہاں وہ صرف مسز عالم شاہ کا ٹائٹل استعمال کرے گی، بدلے میں اس کی فیملی کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ صرف کاغذات تک محدود رہے گا۔ میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی صورت میں ٹچ نہیں کروں گا۔ تم میری پرسنل سیکرٹری ہو اور پرائیویٹ لائف میں یہ رشتہ محض ایک کاروباری ضرورت ہے۔ عالم شاہ نے اپنے شاندار دفتر میں بھاری سرد آواز میں یہ وعدہ کیا تھا، اور سوہا نے اپنی نظریں نیچے کیے اس شرط پر ہاں کر دی تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہی تھی کہ وہ جسمانی طور پر محفوظ رہے۔ آج صبح وہ معمول کے مطابق آفس پہنچی۔ اس کی نظریں ہمیشہ زمین پر رہتی تھیں، جیسے وہ کسی پوشیدہ دشمن سے بچنا چاہتی ہو۔ وہ آفس میں بالکل ایک پیشہ ور ملازم کی طرح کام کرتی تھی، جیسے عالم شاہ اس کا باس ہے، شوہر نہیں۔ اس نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور ابھی پہلی فائل کھولنے ہی لگی تھی کہ اس کے آفس کے شیشے کے دروازے پر ایک سایہ پڑا۔ یہ عالم شاہ تھا۔ اس کی موجودگی میں ہمیشہ ایک غیر مرئی بجلی کا کرنٹ محسوس ہوتا جو سویا کے جسم میں پھیل جاتا۔ وہ اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ سوہا نے فوراً اٹھ کر سر جھکایا۔ گڈ مارننگ سر۔ عالم شاہ نے اپنے بھاری قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس کا لباس ہمیشہ کی طرح برانڈڈ اور شاہانہ تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ رہا تھا اور سوہا کی سانسیں تھم رہی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے چینی تھی جو سوہا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سوہا اس کی تیز خوشبو اور حدت کو محسوس کر کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اتنا تیار ہو کر آفس کس کے لیے آتی ہو؟ میرے لیے تو یہ لپسٹک کیوں مٹا کے آئی ہو؟ عالم شاہ نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا سخت لہجے میں پوچھا۔ سوہا گھبرائی۔ اس نے گھبراہٹ میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے کیسے پتا چلا؟ وہ آفس آئی تو اندر آنے سے پہلے ہی لپسٹک مٹا دی تھی۔ اس نے آج ایک ہلکا سا روز پنک شیڈ لگایا تھا، لیکن آفس آنے سے پہلے واش روم میں اسے رگڑ کر مٹا دیا تھا تاکہ کوئی بھی چیز اس کی اور عالم شاہ کے تعلق کی طرف اشارہ نہ کرے۔ وہ ایک پیشہ ور ملازمہ بن کر رہنا چاہتی تھی۔ سوہا اس کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ عالم شاہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے سوہا کے نازک ہونٹوں پر مٹے ہوئے لپسٹک کے نشان کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا لال رنگ جو سوہا نے مٹانے کی کوشش کی تھی اب بھی باقی تھا۔ عالم شاہ کا انگوٹھا سوہا کے نرم ہونٹوں پر پڑا۔ وہ ضبط کھونے لگا۔ سر پلیز، یہ کانٹریکٹ میرج ہے۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے ٹچ نہیں کریں گے۔ سوہا کا سانس سینے میں اٹکا۔ اس کا دل سینے سے نکلنے کو بے تاب تھا۔ عالم شاہ نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کی طرف بڑھایا اور زور سے تھام کر اسے مزید قریب کھینچ لیا۔ سوہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا جواب تمہیں آج مل جائے گا مسز عالم شاہ۔ عالم شاہ نے سوہا کو مضبوطی سے کمر سے تھام رکھا تھا۔ سوہا کا جسم اس کی وجود کی حدت سے کانپ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ عالم شاہ کے سینے پر رکھے، اسے دور دھکیلنے کی ایک کمزور سی کوشش کی۔ عالم شاہ، آپ وعدہ توڑ رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا۔ سوہا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں خوف اور درخواست کا امتزاج تھا۔ وعدہ؟ عالم شاہ کی آنکھوں میں ایک شدید چمک آئی۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں صرف کاغذات پر اپنی بیوی بنانے کے لیے لاکھوں کا معاہدہ کیا؟ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں دنیا کا سب سے طاقتور بزنس مین اپنی ہر خواہش پر قابو رکھتا ہوں؟ لیکن تمہارے سامنے میرا کنٹرول ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ سوہا کے قریب کیا تو سوہا نے آنکھیں موند لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی طوفان کے بیچ پھنس گئی ہو۔ تمہاری یہ سادگی، تمہاری یہ چھپنے کی کوشش، یہ مجھے اشتعال دلاتی ہے۔ تم آفس میں لپسٹک کیوں مٹا کر آتی ہو؟ باہر تو خوب سج سمر کر جاتی ہوگی۔ عالم شاہ کا شک اور جنون اس کی آواز میں جھلک رہا تھا۔ سوہا نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اس کے لہجے میں ایک دردناک وضاحت تھی۔ سر، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ میں نے لپسٹک صرف آپ کی وجہ سے مٹائی۔ میں نہیں چاہتی کہ آفس میں لوگ ہم پر کوئی شک کریں۔ میں آپ کی پرسنل سیکرٹری کے کردار سے باہر نہیں آنا چاہتی تھی۔ یہاں، اس نے لرزتے لہجے میں اسے وضاحت دیتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے لب بھینچ گیا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا یہ باس اور سیکرٹری کا ڈرامہ۔ عالم شاہ نے اپنا سر جھکایا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمہیں مجھ سے کسی اور طرح کا خوف کیوں نہیں ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، یا کم از کم دنیا یہی سمجھتی ہے۔ اور میں تمہیں بتا دوں، میری ڈکشنری میں کانٹیکٹ کا مطلب صرف قبضہ ہوتا ہے۔ اس نے سوہا کو تھوڑا سا دور کیا اور پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دیتے اپنے ہونٹ سوہا کے قریب کر دیے۔ سوہا کا دل رک گیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے بچنے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس نے عالم شاہ کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔
ایک خاموش احتجاج میں۔ عالم شاہ نے اس کی کمر پر اپنی گرفت اور سخت کر دی، جیسے اسے یقین ہو کہ اب وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ یہ لمحات سوہا کے لیے صدیوں پر محیط تھے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور عالم شاہ کے گالوں کو چھوئے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ سوہا کے گال پر اس کا ہاتھ لگاتے ہی اسے اپنے کیے پر کچھ جھٹکا لگا۔ شاید سوہا کے آنسوؤں نے اسے ہوش میں لا دیا تھا۔ سوہا، وہ کچھ کہنے کی کوشش میں اٹک گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سخت غصے کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی اور پشیمانی تھی۔ سوہا نے فوراً عالم شاہ کو دھکیلا اور ایک قدم پیچھے ہو کر دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ عالم شاہ نے اپنی آواز کی پوری طاقت سے کہا، رکو۔ سوہا رک گئی، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی کمر عالم شاہ کی طرف تھی اور اس کا سارا جسم تھر تھر آ رہا تھا۔ تمہارے لیے کافی فائلز میرے دفتر میں ہیں، جاؤ اور کام کرو۔ اور یہ بات، اس نے اپنی آواز کو معمول پر لانے کی کوشش کی، یہ بات یہیں ختم، کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، یاد رکھنا تمہاری فیملی اب بھی میرے معاہدے کے تحت ہے۔ یہ آخری جملہ عالم شاہ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، سوہا کا کمزور نقطہ، اس کی فیملی۔ سوہا نے سر جھکا کر صرف جی سر کہا اور ایک لمحے میں دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، اپنے باس کے دفتر کے سرد ماحول سے دور، اس ڈرامے سے دور جسے اب وہ کسی بھی قیمت پر نبھانا چاہتی تھی۔ سوہا کا دل بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ عالم شاہ کے دفتر سے نکل کر وہ اپنے کیبن میں ایک مجسمے کی طرح بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے اور کانپ رہے تھے۔ اس کے دماغ میں بار بار وہی لمحہ گونج رہا تھا جب عالم شاہ نے معاہدے کی سب سے اہم شرط کو توڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر میز کی دراز میں پڑی جہاں معاہدہ، نکاح اور ملازمت کے دستاویزات کا فولڈر رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فولڈر نکالا جیسے وہ فولڈر نہیں، آتش فشاں ہو۔ اس معاہدے میں تمام شرائط کو انتہائی رسمی اور قانونی زبان میں لکھا گیا تھا، جنہیں پڑھ کر سوہا کے زخم پھر تازہ ہو گئے۔ یہ معاہدہ 4 بنیادی حصوں پر مشتمل تھا: ذاتی زندگی سے متعلق شرائط، ظاہری تعلق فریق اول عالم شاہ اور فریق دوم سوہا، عوامی مقامات، دفتری تقاریب اور خاندانی اجتماعات میں ایک دوسرے کے نکاح شدہ جوڑے کے طور پر پیش ہوں گے۔ انہیں معاشرے میں ایک کامیاب ازدواجی تعلق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ دوسری شرط، نجی زندگی کی حدود، یہ نکاح نجی اور جسمانی تعلقات سے مبرہ ہوگا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے نجی دائرے میں بغیر اجازت مداخلت نہیں کریں گے۔ فریق اول فریق دوم کے ساتھ جسمانی یا جذباتی قربت کے لیے دباؤ نہیں ڈالے گا اور نہ ہی کوئی ایسی کوشش کرے گا۔ یہ وہی شرط تھی جو عالم شاہ نے توڑ دی تھی۔ تیسری شرط، رہائش۔ چونکہ فریقین کو عوامی طور پر ساتھ رہنا ہے، لہٰذا فریق دوم معاہدے کی مدت کے دوران عالم شاہ کی رہائش گاہ کے ایک مخصوص حصے میں منتقل ہوگی، لیکن سونے اور رہنے کے لیے علیحدہ کمرے استعمال ہوں گے۔ یہ معاہدہ 2 سال کی مدت کے لیے نافذ العمل رہے گا۔ اس کے بعد فریقین باہمی رضامندی سے اس کی تجدید یا اسے ختم کر سکیں گے۔ فریق اول فریق دوم کی خاندانی ذمہ داریوں، قرضوں، علاج وغیرہ کو مکمل طور پر ادا کرے گا، تقریباً 35 لاکھ روپے۔ اس کے علاوہ فریق دوم کو اس معاہدے کی مدت کے دوران اپنی پرسنل سیکرٹری کی تنخواہ، جو عام سیکرٹری سے دگنا تھی، معمول کے مطابق ملتی رہے گی۔ اور اس معاہدے کے تحت بھی سوہا کا دفتری کردار صرف عالم شاہ کی پرسنل سیکرٹری کا رہے گا۔ تمام دفتری اوقات میں وہ باہمی احترام اور پیشہ ورانہ دوری کو برقرار رکھیں گے۔ سوہا اپنے شوہر، باس عالم شاہ کی کسی بھی کاروباری یا ذاتی معلومات کو کسی تیسرے فریق کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی، خصوصاً اس کانٹریکٹ میرج کی حقیقت۔ اگر فریق دوم سوہا معاہدے کے کسی بھی حصے، خصوصاً رازداری کی خلاف ورزی کرتی ہے تو فریق اول کو معاہدہ فوری طور پر ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا اور فریق دوم کو دی گئی مالی امداد واپس کرنا ہوگی۔ اہم خلاف ورزی دستاویزات میں خاص طور پر لکھا تھا کہ اگر فریق اول نجی تعلقات کی شرط سوہا کو ٹچ نہ کرنے کی شرط توڑتا ہے تو سوہا کو بغیر کسی مالی نقصان کے معاہدہ ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ سوہا نے سسکتے ہوئے اس آخری نقطے کو دیکھا۔ اب اسے حق حاصل تھا کہ وہ یہ معاہدہ توڑ دے، لیکن اس کی چھوٹی بہن کی میڈیکل فیس، اس کی ماں کا پرانا قرض، یہ سب کچھ واپس کرنا ناممکن تھا۔ عالم شاہ جانتا تھا کہ وہ کہاں سے کمزور ہے۔ اس نے غم و غصے سے فولڈر بند کیا اور سر اٹھا کر عالم شاہ کے دفتر کے بند دروازے کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر اس ناپاک لمس کا احساس اب بھی باقی تھا۔ کیا وہ واقعی یہ معاہدہ ختم کر سکتی تھی یا اسے اپنے اصولوں کو قربان کر کے 2 سال تک عالم شاہ کے سائے میں اس کی طاقت کے رحم و کرم پر جینا ہوگا؟ وہ سوچتی ہوئی عالم شاہ کے آفس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے کسی نے فائلز لا کر دی تو وہ کام کے جانب متوجہ ہو گئی، اور پھر اس کے ذہن سے کانٹریکٹ کا خیال نکل گیا کہ کام بہت زیادہ تھا۔ رات کے ٹھیک 8 بجے سوہا ایک بڑی سیاہ لیموزین سے عالم شاہ کی شاندار رہائش کا شاہی محل کی پورچ میں اتری۔ دن بھر کے واقعات نے اسے تھکا دیا تھا، لیکن اس کے دماغ میں معاہدے کی ٹوٹتی زنجیر کی گونج باقی تھی۔ اس گھر کا ہر کونا، ہر شے اس کی پرسکون سادہ زندگی سے کوسوں دور تھی۔ سنگ مرمر کے وسیع فرش، جھومر کی چمک اور خاموش تربیت یافتہ نوکروں کی فوج، یہ سب کچھ اس کے لیے ایک شیش محل تھا
जिसमें वो सिर्फ एक आर्जी कैदी थी। एक नौकरानी ने उसे उसके मखसूस हिस्से की तरफ रहनुमाई की। मिसेस आलम शाह, ये आपका ज़ाती स्वीट है। सर का स्वीट इससे मुत्तसिल दाएं जानिब है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। उसने अमीर मुलाजमों वाला खास लहजा अपनाते हुए बताया तो वो सर हिलाती उसे देखने लगी। उसने सफ़ेद और काले रंग का स्कर्ट पहना हुआ था। शुक्रिया, सोहा ने धीमी आवाज़ में कहा। वो अंदर दाखिल हुई तो उसका स्वीट किसी भी महंगे होटल के कमरे से कम नहीं था, लेकिन सोहा की नज़र सबसे पहले उसके बिस्तर पर पड़ी, जो नर्मो नाजुक था, लेकिन उसके लिए तन्हाई की अलामत था। उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने हेडफोन लगाकर वॉशरूम में चली गई ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर ना जाए। गर्म शावर ने उसके दिन भर की थकन और खौफ को कुछ हद तक धोया, लेकिन उसके दिल पर बैठा बोझ वो ना हटा सकी। जब वो बाहर निकली तो उसने सादा पजामा और एक ढीली शर्ट पहन ली। ये लिबास उसे एक हद तक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता था। वो जल्दी से बिस्तर पर लेट गई और कोशिश की कि किसी तरह इस रात को गुजारे। इसी दौरान मुत्तसिल कमरे में आलम शाह अपनी स्टडी में बैठा था। उसके सामने व्हील लेदर की कुर्सी पर उसका सबसे करीबी दोस्त और कानूनी मुशीर हारिस बैठा था। आलम शाह के हाथ में एक मजबूत विस्की ग्लास था जिसे वो घुमा रहा था, लेकिन उसने अपने होंठों से नहीं लगाया था। तुमने क्या किया आलम? हारिस का लहजा हैरान था। तुमने मुआहदा तोड़ा। तुम्हारा वो उसूल कि तुम कारोबार को जज्बात से अलग रखते हो कहाँ गया? आलम शाह ने अपना सर कुर्सी की पुष्ट से टिका दिया। उसके चेहरे पर पहली बार अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ कर बैठने की शर्मिंदगी थी। वो मुझे इश्ताल दिलाती है हारिस। आलम शाह की आवाज़ में एक खुरदरापन था। जब वो ऑफिस में आती है तो हर मुमकिन कोशिश करती है कि मेरे दिल में कोई ख्याल ना आए। वो मेकअप क्यों मिटाती है, जैसे वो मुझसे छुपाना चाहती है कि वो कितनी खूबसूरत है। हारिस ने गहरी सांस ली। आलम, वो तुम्हारी बीवी बाद में है, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी और तुम्हारी डील की ज़रूरत पहले है। उसके लिए ये सब सिर्फ उसकी फैमिली की बका की जंग है। अगर वो कल मुआहदा तोड़ दे तो तुमने खुद लिखा था कि अगर तुमने उसे टच किया तो वो आज़ाद होगी। आलम शाह ने गुस्से से गिलास मेज पर रखा। वो नहीं तोड़ेगी। वो अपना खानदान नहीं छोड़ सकती। मैंने उसे इसीलिए चुना था कि वो कमज़ोर है, मजबूर है। उसने तैश के आलम में सामने देखते हुए उसे जताया तो वो इसे देखे गया। तुम्हें यकीन है कि तुमने उसे सिर्फ उसकी मजबूरी की वजह से चुना? हारिस ने मायने खेज सवाल किया। अगर तुम्हें उसे सिर्फ एक टाइटल देना था तो तुम इस शहर की किसी भी फैशन मॉडल को पैसे दे सकते थे। तुमने इस लड़की को क्यों चुना जो इतनी सादा और तुम्हारे मयार से बहुत मुख्तलिफ है? हारिस के सवाल पर आलम शाह कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसने खिड़की से बाहर फैली रात की रोशनी को देखा। उसके जहन में सुहा की आंसुओं का जायका था। मुझे नहीं मालूम, वो सरगोशी में बोला। शायद मुझे उसकी आंखों में वो खौफ अच्छा नहीं लगा जो उस वक्त था। मैं चाहता था वो देखे कि मैं क्या हूं। मैं उस पर अपना हक जताना चाहता था। वो सरगोशी में बोल रहा था और उसका वो इकलौता दोस्त था जो हर चीज से वाकिफ था। हक? हारिस हंसा। तुम उस पर हक जताकर उसे मजीद दूर कर रहे हो। वो एक परिंदा है जिसे तुमने सोने के पिंजरे में बंद किया है। तुम उसे जबरदस्ती छूकर इस पिंजरे को नफरत की आग से भर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि वो यहां रहे तो तुम्हें अपना बादशाह वाला रवैया छोड़ना होगा और उसे एहसास दिलाना होगा कि तुम अब भी उसके वादे के पाबंद हो। हारिस उठा। उसने हर तरह से अपने मुताबिक आलम शाह को समझा दिया था वो सुहा के मामले में कोई गफलत ना करे। सो जाओ आलम, और कल सुबह जब उसका सामना करो तो उसे साबित करना कि कल का वाकया सिर्फ एक गलती थी, वरना तुम उसे खो दोगे। और सिर्फ मुआहदा ही नहीं बल्कि जो गैर मरई कशिश तुम्हें खींच रही है वो भी खत्म हो जाएगी। हारिस चला गया। उसके अल्फाज इस पर हथौड़ा बनकर बरस रहे थे। आलम शाह ने शराब उठाई और आखिरकार उसे एक घूंट में ख़त्म कर दिया। उसे पता था कि हारिस ठीक कह रहा है। अगर वो सुहा को अपने करीब रखना चाहता है तो उसे अपने ताकतवर मर्द होने के उसूल तोड़ने पड़ेंगे। उसने बिलाखिर उसूल तोड़ने का सोच लिया था। अगली सुबह सुहा बहुत जल्द तैयार हो गई थी। उसका दिल घबरा रहा था कि ऑफिस में आलम शाह से कैसे सामना होगा। जैसे ही वो अपनी स्वीट से बाहर निकली उसने देखा कि आलम शाह का दरवाज़ा खुला है। वो आमतौर पर 9 बजे के बाद जागता था। ये 7 बजे थे। आलम शाह एक हल्की सी कॉटन की पैंट और ढीली टी शर्ट में उसके सामने खड़ा था। वो अपने बाथरूम की तरफ जाने वाला था कि सुहा को देखकर रुक गया। उसका चेहरा आम सख्ती से बिल्कुल मुबर्रा था, बल्कि उसमें एक अजीब सा झुकाव था। गुड मॉर्निंग सुहा, उसने बहुत धीमी और गैर रस्मी आवाज में कहा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा डब्बा सुहा की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। सुहा उलझन में डब्बा लेकर देखने लगी। वो एक महंगा खूबसूरत ब्रेसलेट नहीं था, ये महज पोस्ट इट नोटिस का एक पैकेट था। ये क्यों सर? सुहा ने हैरत से पूछा। कल जो हुआ, आलम शाह ने कहा। उसकी नजरें सुहा की आंखों में थी। वो गलत था, ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। मैं माफी मांगता हूं। सुहा हैरत से साकित रह गई।
आलम शाह की आवाज में पहली बार नदामत का एहसास था। उसने पोस्ट इट नोटिस की तरफ इशारा किया। मैं वादा करता हूं, अब से जब भी मैं तुम्हारे निजी दायरे में मदाखलत करूंगा या कोई ऐसी बात करूंगा जो तुम्हें नागवार गुजरे, तो मैं तुम्हें एक नोट लिख कर दूंगा, बगैर सवाल के। ये इस बात की निशानी है कि मैं अपना किया हुआ वादा याद रखूंगा। अब तुम जाओ और काम करो, और ये नोटिस मुझे याद दिलाने के लिए इस्तेमाल करना कि तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूं फिलहाल। आलम शाह की जानिब से वो गैर मुतवक्को माफी और पोस्ट इट नोटिस का सोहा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। नदामत उसके चेहरे पर थी, मगर एक अजीब सी उम्मीद भी थी। शायद इस मुआहदे की रस्सी अब भी थोड़ी मजबूत थी। दिन का आगाज ऑफिस में हुआ। सोहा खामोशी से अपने काम में मशगूल थी। वो फाइलों को इस कदर तवज्जो से देख रही थी जैसे उसकी पूरी जिंदगी इन कागजों में कैद हो। आलम शाह 10 बजे अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। आज उसने सोहा को दफ्तरी लिबास में देखा, मगर उसके लबों पर लिपस्टिक का कोई निशान नहीं था। दिन भर दोनों के दरमियान एक गैर मामूली खामोशी रही। काम के अलावा कोई बात नहीं हुई। आलम शाह फाइलें भेजता और सोहा उन्हें मुकम्मल करके वापस भेज देती। उनकी जबान सिर्फ सर और यस मैम तक महदूद थी। दोपहर के खाने के वक्फे से थोड़ी देर पहले सोहा आलम शाह के दफ्तर में कुछ जरूरी कागजात देने गई। आलम शाह खिड़की के पास खड़ा बाहर के मंजर को देख रहा था। सर, ये क्लाइंट की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कौन सी चीज़ें इनके मुतालबे से मुतसादिम हैं। सोहा ने फाइल उसकी मेज़ पर रखी और फौरन मुड़ने लगी। सोहा, आलम शाह ने कहा। उसकी आवाज़ में वही करख्तगी नहीं थी जो उसके सख्त मूड में होती थी। सोहा रुक गई। क्या तुमने आज सुबह नाश्ता किया था? उसने पूछा तो सोहा हैरान हुई। ये एक ज़ाती सवाल था। जी सर, हल्का सा। उसने महज चाय बिस्किट खाया था। उसके पूछने पर भूख का एहसास होने लगा। सिर्फ हल्का सा? तुम सुबह से सख्त काम कर रही हो। आलम शाह ने उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। आलम शाह की यह फैमिली की बात हमेशा सोहा को एक तलवार की तरह लगती थी। ये उसे याद दिलाती थी कि वो आज़ाद नहीं। सोहा ने गुस्से को काबू में किया। सर, मैं अपने काम को जानती हूँ। मेरे काम का ताल्लुक मेरे नाश्ते से नहीं है। मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। सोहा का लहजा सख्त था। ये दरअसल आलम शाह के हक जताने की कोशिश का खामोश जवाब था। आलम शाह का चेहरा फौरन सख्त हो गया। उसके चेहरे पर इस तरह की जुर्रत शायद ही किसी मुलाजिम ने दिखाई हो। आलम शाह ने एक लम्हे के लिए अपनी मुट्ठी भेजी, फिर मेज पर पड़ी पोस्ट इट नोटिस के पैड की तरफ देखा। उसने एक नोट निकाला, तेजी से उस पर कुछ लिखा और बगैर कुछ कहे सोहा की तरफ बढ़ा दिया। सोहा ने नोट लिया। ये एक छोटा सा पीला कागज का टुकड़ा था जिस पर आलम शाह की जल्दी में लिखी गई राइटिंग में सिर्फ 2 लफ्ज लिखे थे, जाती मदाखलत, आई एम सॉरी। सोहा का दिल धड़का। उसने ये तवक्को नहीं की थी। वो नोट आलम शाह की गलती का एतराफ था जो उसने फौरन बगैर बहस के तस्लीम किया। उसकी आंखों में नमी आ गई। ये पोस्ट इट एक तरह से नाराज बीवी को मनाने का एक अजीब और जदीद तरीका था। सोहा ने वो नोट अपने हाथ में दबाया। मैं आपका इंतजार करूंगी सर। दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। वो बगैर मुड़े हल्की मगर पुरएतमाद आवाज में कहकर कमरे से बाहर निकल गई। आलम शाह पीछे रह गया, जहां उसकी आंखों में हैरत और तस्कीन का एक अनोखा इम्तिजाज था। उसी शाम घर वापस आकर सोहा ने महसूस किया कि उसका अकेला स्वीट मजीद अकेला महसूस हो रहा है। वो अब आलम शाह को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। सुबह की माफी और फिर दोपहर के नोट ने उसकी दीवार में एक छोटी सी दरार डाल दी थी जो उसने इनके दरमियान खड़ी कर रखी थी। जब वो रात का खाना खा रही थी अकेली एक छोटी सी मेज पर, क्योंकि आलम शाह ने वाजिया किया था कि अवामी तकारीब के अलावा वो साथ खाना नहीं खाएंगे, नौकरानी ने उसके हाथ में एक और नोट थमाया। ये नोट भी आलम शाह का था। सोहा ने फौरन घबराहट में उसे खोला। उसे लगा शायद वो फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कोई जाती बात करेगा। नोट पर लिखा था, कमरे की सेफ में एक लिस्ट मौजूद है। उस पर मौजूद तमाम ज़रूरियात कल शाम तक पूरी हो जानी चाहिए। लिस्ट में वो चीज़ें भी शामिल हैं जो तुम्हारी बहन के लिए दरकार होंगी। उसे इस्तेमाल कर लेना, मुझे जवाब नहीं देना। सोहा को लगा वो उसे फंड देकर चुप कराना चाहता है। वो गुस्से में उठी और सेफ खोलने गई। उसने अंदर से एक फाइल निकाली जिस पर सुर्खी थी, सोहा की ज़ाती ज़रूरियात और ज़रूरी फंड्स। जैसे ही उसने लिस्ट खोली उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वहाँ ना सिर्फ उसकी छोटी बहन की मेडिकल फीस का तफसीली हिसाब था, बल्कि उसके लिए ख़ास वाइटामिन्स और उसकी पसंदीदा किताबों की एक लिस्ट और कुछ ज़ाती चीज़ों की तफसीलात भी शामिल थी जो उसने कभी आलम शाह को नहीं बताई थी। उस लिस्ट के आखिर में आलम शाह की राइटिंग में एक इजाफा था, बराए मेहरबानी अपने होंठों पर लिपस्टिक दोबारा लगाएं, यह सिर्फ मेरे लिए है। सोहा का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन नोट को हाथ में लिया। वो न सिर्फ मुआहदे की शर्त पूरी कर रहा था, बल्कि उसकी ज़ाती ज़रूरतों का भी ख्याल रख रहा था, यहाँ तक कि उसकी पोशीदा ख्वाहिशात और ज़रूरतों को भी जान रहा था।
जिनका इजहार इसने कभी नहीं किया था। सुहा को पहली बार आलम शाह के सर्द रवैये के पीछे एक ऐसी ज़ात दिखाई दी जो शायद सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि तन्हा भी थी, और उसे यह भी एहसास हुआ कि लिपस्टिक की शर्त अब सिर्फ एक हुक्मरान की ख्वाहिश नहीं बल्कि तवज्जो हासिल करने की एक अजीब और बेढंगी कोशिश थी। आलम शाह का लिपस्टिक वाला पोशीदा हुक्म सुहा के लिए एक ज़ाती चैलेंज था। एक तरफ तो वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये एक अजीब एतराफ़ भी था कि वो सिर्फ सुहा की तवज्जो चाहता है। अगले दिन सुहा ने एहतियात बरती। उसने वही हल्का रोज़ लिपस्टिक लगाया जिसे उसने पिछले दिन मिटा दिया था। वो जानती थी कि उसकी छोटी सी बगावत अब एक मुताबकत में बदल गई है। वो खुद को आईने में देखकर हंसी। कम से कम अब वो दिन भर लिपस्टिक मिटाने की परेशानी से आज़ाद थी। वो ऑफिस के लिए तैयार थी कि बाहर एक शोर सुनाई दिया। ये नौकरों की हल्की सरगोशियां थी और एक औरत की तेज हुक्म देने वाली आवाज़ जो उस घर की मालकन की तरह लग रही थी। ये क्या सलीका है? मैं सुबह से यहां मौजूद हूं और मिसेस आलम शाह अभी तक अपने कमरे में है। सुहा का दिल धक से रह गया। वो आवाज़ कोई और नहीं, आलम शाह की वालदा बेगम फिरदौस शाह की थी। आलम शाह ने कभी जिक्र नहीं किया था कि उनकी वालदा आज आने वाली हैं। मुआयदे के मुताबिक फैमिली के सामने उन्हें मिसाली जोड़े का किरदार अदा करना था। सुहा तेजी से कमरे से बाहर निकली। बेगम फिरदौस शाह हॉल में खड़ी थी, एक निहायत महंगे और रिवायती लिबास में। उनकी आंखों में एक शाहाना गुरूर था। उनकी पहली नज़र सुहा के चेहरे पर पड़ी। सुहा ने फौरन ताजीम से सर झुकाया। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी आमद से बाखबर नहीं थी। बेगम फिरदौस ने उसे सर से पांव तक देखा। उनकी नज़रें सुहा के लिबास, वही सादा ऑफिस वेयर और सबसे बढ़कर उसके होंठों पर टिकी रहीं। तुम हो सुहा? उनका लहजा सर था। मैंने सुना था कि तुम बहुत काबिल हो, मगर तुम्हारा सलीका। वो एक लम्हे के लिए रुकी। तुम्हें पता है कि मैं आज सुबह की फ्लाइट से आई हूं, सिर्फ अपने बेटे और उसकी नई जिंदगी देखने के लिए, और तुम अभी तक ऑफिस के लिए तैयार खड़ी हो जैसे तुम्हारा शौहर मौजूद ही नहीं। वो खड़े होकर उसे कटहरे में खड़ा करती चली गई। सुहा घबरा सी गई थी। जी बेगम साहिबा, वो उसकी मैं पर कोफ्त से देखती सवाल कर बैठी। तुमने वो लिफाफा पढ़ा जो मैंने आलम को तुम्हारे लिए भेजा था? बेगम फिरदौस ने मजीद कोई वजाहत सुनने के बजाय सवाल किया। वो जोड़ों के लिए था। सुहा को याद आया, एक हफ्ता पहले एक मोटा लिफाफा आया था जिस पर आलम शाह ने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। जी मैंने देखा था, मगर अभी तक खोलने का वक्त नहीं मिला। सुहा ने झूठ बोला। खोलने का वक्त नहीं मिला? बेगम फिरदौस का चेहरा सख्त हुआ। वो हमारी खानदानी रिवायत है जो हर नई बहू को मिलती है, शाही महल की चाबियां। वो लिफाफा सिर्फ दस्तावेजात नहीं है सुहा, वो ये साबित करता है कि तुम इस घर को अपना समझती हो या नहीं। उन्होंने कड़े तेवर लिए कहा। बेगम साहिबा, मैं आपके बेटे की सेक्रेटरी भी हूं। सुहा ने याद दिलाया, लेकिन वो गुस्सा हो गई थी। तुम मेरे बेटे की बीवी हो, बेगम फिरदौस ने टोक दिया। यहां सबसे पहले तुम शाही महल की बहू हो। अपने ऑफिस की नौकरी को तरजीह देना इस बात का सबूत है कि तुम इस रिश्ते को संजीदगी से नहीं ले रही। मेरे बेटे ने तुम्हें इस घर की इज्जत बनाने के लिए चुना था, इसे छुपाने के लिए नहीं। यह सब कुछ सुहा के लिए एक इम्तिहान था। बेगम फिरदौस नहीं जानती थी कि यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। आलम शाह अलग रूम में सोता है? उन्होंने आंखें निकालते हुए पूछा जब वो उसके कमरे में आई थी। वो नहीं, मुझे फ्लू था तो वो बस सुबह गए थे उस कमरे में, उसने बड़बड़ाते हुए बताया। वो क्या बताती, उन दोनों का स्वीट अलहदा अलहदा था। सुहा की रूह उनके सवालों से परवाज होने लगी थी। उसने घबराकर बेगम फिरदौस को देखा। कब इनसे जान छूटेगी? ऑफिस जाने की तैयारी कर रही हो? उन्होंने एक और सवाल किया। जी, मैं बस ऑफिस जा रही हूं, मैं पहले जाती हूं, आलम शाह बाद में, उसने सर हिलाते हुए बताया। उसे उठाकर लाओ और कहो माँ बुला रही हैं नाश्ते के लिए, उन्होंने करख्त लहजे में कहा तो वो तेजी से वहां से निकली। उसका सांस सीने में अटक सा गया था। वो उसके कमरे के बाहर खड़ी दरवाजा बजा रही थी, लेकिन जवाब नदारुद था। उसने लॉक घुमाया और दरवाजा खुल गया। उसका रूम बहुत आलीशान था।